الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدي فضل الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهر وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمه. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بواختتني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين
والرشد في آجامها تجري. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال وكتحميه. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تكنفي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا هديد اليهود بن هدي الخير وعلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي ورسولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بذلنا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لها
هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤدات وفائدة سفر قصر فيه. واعلم أن الأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها ومثلها البحر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال يعلى ابن أمية رضي الله عنه قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال تعالى إن خفتم وقد أمن الناس. قال أأجبت مما أجبت منه؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم وروى ابن أبي شيبة إن خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا. والأصل في الجمع ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان
إذا عجل السير جمع بين المغرب والعشاء. وروي أيضا عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita. Kita akan bicarakan insyaallah tentang salat qasar dan salat jama' yang diambil dari takrir kita Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yajuzu li musafirin safaran tawilan, boleh bagi orang yang melakukan safar. Safarnya safar yang jauh. Ada safar, ada hadar. Safar itu adalah perjalanan keluar kota yang jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih. Sudah mencapai 85 km atau lebih, maka disebut sebagai safar. Sementara ada istilah yang disebut sebagai hadar. Hadar itu adalah seseorang melakukan perjalanan keluar kota namun belum mencapai 2 marhalah atau lebih, maka disebut sebagai hadar. Dari Jakarta kita ke Cirebon, maka disebut sebagai safar. Dari Jakarta kita ke Surabaya, maka disebut sebagai safar. Dari Jakarta kita ke Tangerang, maka disebut sebagai hadar. Jadi bedakan antara kalimat safar dengan kalimat hadar. Nah, ini ada hukum, ada rukhsah namanya. Rukhsah ini adalah keringanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah senang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'tal rukhasu kama yuhibbu an tu'tal azaimu." Sesungguhnya Allah senang dikerjakan rukhsah-rukhsah yang Allah berikan kepada kita semua, sebagaimana Allah senang seorang hamba itu mengerjakan al-azimah, kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan kepada kita. Kita salat subuh, Allah senang. Kita puasa Ramadan, Allah senang. Kita mengeluarkan zakat, Allah senang. Pun Allah senang, Allah cinta, Allah senang, Allah suka bila ada hambanya yang mengambil rukhsah yang Allah berikan. Di antara rukhsah yang Allah berikan ini, kita pada waktu melakukan safar, safarnya safar yang jauh, yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, maka kita ambil rukhsah. Apa rukhsahnya? Rukhsahnya adalah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan qasar atau melakukan jama' atau digabung, melakukan qasar juga melakukan jama'. Karena ini istilah yang berbeda. Ada qasar salat, ada jama' salat. Yang sering kita kerjakan di qasar juga, kemudian di jama' juga. Nah, ini pada hukum agama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, pengarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Asy-Syafi'i
radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan boleh bagi orang yang melakukan safar, tapi safaran tawilan, safarnya safar yang panjang, safarnya safar yang jauh, yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, apa yang boleh? Qasru rubaiyatin muaddatin, mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat, baik itu salat yang 4 rakaat yang sifatnya adaan. Apa saja yang diperbolehkan diqasar dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, hiya zuhru wal asru wal isya'u, adalah salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian salat isya. Zuhur kita qasar yang tadinya 4 rakaat maka menjadi 2 rakaat. Kemudian asar kita qasar yang tadinya 4 rakaat maka menjadi 2 rakaat. Isya yang tadinya 4 rakaat kita qasar maka menjadi 2 rakaat. Itulah 3 sholat yang diperbolehkan diqasar dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana sholat yang jumlahnya 2 rakaat dengan sholat yang jumlahnya 3 rakaat? Maka dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa kharaja biha al-thulaiyatu wa thulathiyatu fala yuqsarani, maka tidak termasuk dengan kalimat rubaiyah, dengan kalimat salat yang jumlahnya 4 rakaat, salat yang jumlahnya 2 rakaat subuh, atau salat yang jumlahnya 3 rakaat maghrib, fala yuqsarani, maka keduanya tidak boleh diqasar. Jadi yang boleh diqasar diringkas, hanya sholat yang jumlahnya adalah 4 rakaat. Zuhur kita qasar 4 rakaat maka menjadi 2 rakaat. Asar kita qasar maka yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Isya kita qasar yang tadinya 4 rakaat maka menjadi 2 rakaat. Muaddatan, sholatnya sholat yang sifatnya adaan. Bagaimana keterangannya? Dalilnya, kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat ini, bahkan menjamak sholat atau dua-duanya, mengqasar dan menjamak. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa'lam anna al-asla fil qasri qabla al-ijma'i qawluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi ay safartum fiha. Dasarnya pada masalah qasar ini sebelum ijma' ulama, ada ijma' ulama. Ijma' ini adalah konsensus, kesepakatan ulama dalam 4 madhab. Kalau hanya 4 madhab, dulunya bukan 4 madhab. Dalam kitab-kitab yang lain disebutkan ada yang sampai 18 madhab, ada yang sampai 13 madhab. Kemudian dikarenakan pertama, madhab-madhab yang banyak tadi, yang di luar 4 madhab tadi, lam tudawwan, madhab-madhab tersebut tidak dibukukan. Yang pertama itu faktornya, kenapa sampai hilang ini madhab yang lainnya, yang tersisa hanya 4 madhab saja seluruh dunia ini. Maka pengarang rahimahullah dalam kitab lain menyebutkan bahwasanya pertama faktornya madhab-madhab tersebut lam tudawwan, tidak dibukukan. Yang kedua, tidak ada muridnya, tidak ada pengikutnya. Yang lestari, yang abadi, yang sampai diikuti sampai hari ini, sampai hari kiamat hanya tinggal 4 madhab saja. Kenapa demikian? 4 madhab ini adalah yang masih dibukukan dan masih banyak pengikutnya. Pertama Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Al-Imam Malik, yang ketiga Al-Imam Syafi'i, yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Jadi ijma' ulama bila semuanya sudah sepakat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sudah sepakat, maka inilah yang disebut sebagai ijma' ulama. Bagaimana contoh ijma' ulama? Contoh salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya hukumnya fardu ain,
Ini sudah menjadi ijma ulama, sholat tersebut hukumnya fardhu ain. Berzina hukumnya haram. Keharaman berzina ini ijma ulama, konsensus para ulama bahwasanya adalah hukumnya haram. Karena nanti ada masalah yang tidak diijmakan. Inilah yang disebut sebagai masalah dalam fikih, masalah dalam hukum agama yang diikhtilafkan, yang masing-masing ulama berbeda pendapatnya. Nah, pada masalah ikhtilaf ini tidak diperbolehkan untuk menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah ijma ulama, berarti semua sepakat para ulama, mereka semua mengatakan hal demikian. Tadi contohnya, berzina hukumnya haram, ijma ulama. Kemudian sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah wajib fardhu ain, adalah ijma ulama. Nah, ini qasar sholat sebelum ijma ulama adalah dalilnya qauluhu ta'ala, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi ay safartum biha. Apabila kalian melakukan darabtum fil ardi ay safartum biha, kalian melakukan safar yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, fiha ay fil ardi, di permukaan bumi ini. Bagaimana yang di lautan? Wa mithluha al-bahru, dan sama seperti bumi adalah al-bahru. Bila ada orang yang safarnya menggunakan air atau lautan, maka hukumnya sama seperti orang yang safarnya melakukan dalam perjalanan seperti biasa. Bagaimana hukumnya? Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak berdosa bagi kalian untuk qasar salat. Jadi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang melakukan safar di bumi atau di laut, di daratan atau di lautan atau bahkan melalui udara, untuk apa? Untuk mengqasar salat. Tadi yang diperbolehkan diqasar hanya salat yang jumlahnya berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga isya. Sementara salat yang jumlahnya 2 rakaat atau 3 rakaat, maka tidak diperbolehkan untuk diqasar. Kapan salat diqasar ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa syuri'al qasru fi sanati rabi'ati minal hijrati kama qala Ibnul Adhiri. Dan disyariatkan qasar salat ini adalah pada tahun 4 Hijriyah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Adhir rahimahullah. Jadi pendapat beliau jadikan pegangan, jadi pendapat yang mu'tamad, bahwasanya pendapat Al-Imam Ibnul Adhir rahimahullah, beliau mengatakan qasar salat ini disyariatkan pada tahun 4 Hijriyah. Yajuzu li musafirin safaran tawila qasru rubaiyatin mu'addatin. Diperbolehkan bagi orang yang safarnya yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih untuk mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat, baik yang mu'addatan, yang sifatnya adalah adaan kita masuk salat zuhur, kemudian masuk salat asar, atau masuk salat maghrib atau isya, kita ingin mengqasar salat kita, salat yang adaan. Zuhur masuk, kita sudah safar, sudah keluar dari Jakarta, misalnya penduduk Surabaya, keluar dari Jakarta, keluar dari batasan Jakarta, saat itulah sudah diperbolehkan untuk mengqasar. Salat kita pas azan zuhur, berarti qasar salatnya adalah qasar yang sifatnya ada. Ini belum membicarakan qasar dan jamak, tapi hanya sebatas qasar saja. Jadi sholat zuhur yang 4 rakaat tadi diperbolehkan kita qasar menjadi berapa rakaat? Menjadi 2 rakaat. Wa faidati safari qasrin fihi, dan sholat yang qadhaan yang kita waktu safar, yang dimana safarnya safar qasar padanya. Kita lagi safar,
kemudian ketinggalan sholat asar, ketinggalan sholat zuhur, ketinggalan sholat isya pada waktu kita safar, maka dikarenakan kita dalam kondisi safar, sholat yang kita qadha pun diperbolehkan untuk diqashar. Jadi kita zuhurnya ketinggalan, tidur misalnya, bangun-bangun sudah masuk waktu maghrib, zuhurnya ketinggalan, asarnya ketinggalan, sampai lewat waktunya, maka sholat yang qadhaan tadi diperbolehkan oleh kita untuk dikerjakan juga sama diqashar. Jadi diperbolehkan, silahkan zuhurnya kita kerjakan 2 rakaat, asarnya kita kerjakan sebanyak 2 rakaat. Kita sudah sampai Surabaya misalnya, sampai Surabaya kita ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah masuk waktu subuh, sementara isya belum kita kerjakan, berarti isya kita qadhaan. Nah, sembahyang isya yang qadhaan pada waktu kita sudah mencapai safar tadi, kita sudah safar tadi dengan safar yang jauh yang sudah mencapai 2 marhalah tersebut, maka sembahyang isya, salat isya tersebut dikarenakan safarnya safar yang diperbolehkan qashar, kita diperbolehkan pada hukum agama qadhaannya dikerjakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan qashar. Jadi yang adaan atau yang qadhaan maka diperbolehkan pada hukum agama dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah untuk dikerjakan dalam keadaan qashar. Apalagi yang boleh, wajabul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran, diperbolehkan untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Diperbolehkan pada waktu kita safar-safarnya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi yang diperbolehkan dijamak zuhur dengan sholat asar, yang kedua maghrib dengan sholat isya, diperbolehkan dijamak. Nah, dijamak ini diperbolehkan untuk dikerjakan secara sempurna, diperbolehkan dikerjakan secara qashar. Misalnya kita tidak mau qashar, kita ambil rukhsahnya menjamak saja, diperbolehkan. Masuk waktu zuhur misalnya, kita kerjakan salat zuhur dijamak dengan asar, tapi tidak diqashar, berarti zuhurnya dikerjakan sebanyak 4 rakaat, selesai salam kita bangun lagi, asarnya dikerjakan sebanyak juga 4 rakaat, berarti kita hanya mengambil rukhsah menjamak sholat zuhur dengan sholat fardu asar. Jelas ya? Jadi ada istilah qashar, ada istilah apa tadi? Istilah jamak. Kalau qashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat, kita qashar, kita ringkas, maka menjadi 2 rakaat. Kalau jamak kita gabung, sholat zuhur digabung dengan asar, sholat maghrib digabung dengan sholat fardu isya. Nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah sholat asarnya dikerjakan di waktu sholat zuhur, jamak takhir sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Mana afdalnya antara jamak takdim dengan jamak takhir? Maka dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, at-taqdimu afdalu minat takhir. Maka sholat jamak takdim itu lebih utama dari sholat jamak takhir. Makanya para ulama kita sering mengerjakan sholat jamaknya adalah jamak takdim. Nah, ulama kita pun perbolehkan di samping diqashar sholat ini juga dijamak, digabung. Makanya ada istilah qashar jamak. Sudah diqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat ini juga diapakan? Digabung. Kita masuk waktu zuhur, kita ingin mengqashar jamak takdim, sholat zuhur dengan sholat fardu asar, maka berarti sholat asarnya dikerjakan di waktu apa? Di waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, maka kita sembahyang qashar jamak zuhur dengan asar. Niat untuk zuhur adalah aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan sholat fardu asar.
Kalau kita berjamaah tinggal tambahkan kalimat ma'muman atau jama'atan. Jadi niatnya sudah diqasar juga diapakan? Dijamak. Pas kita mengucapkan Allah, hati berbicara. Aku niat sholat fardu zuhur qasar jamak dengan sholat fardu asar imaman atau makmuman. Maka inilah yang disebut sebagai qasar jamak. Jadi sekali lagi istilahnya ada istilah qasar, ada istilah apa? Jamak. Kalau qasar jamak, qasar meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, jamak menggabung antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Nah, kita mengerjakannya bukan hanya qasar saja, bukan hanya menjamak saja, tapi diapakan? Digabung antara mengqasar dengan apa? Dengan menjamak. Maka niatnya pas kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati berucap, hati berbicara, aku niat salat fardu zuhur qasar jamak dengan salat fardu asar imaman atau makmuman. Jelas ya? Jadi ada jamak takdim, ada jamak berarti jamak takhir. Jamak takdim maka berarti salat fardu asarnya dikerjakan di waktu zuhur, salat fardu isyanya dikerjakan di waktu maghrib. Ada jamak takhir berarti salat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, salat maghribnya dikerjakan di waktu asar. Mana afdalnya? Maka afdalnya adalah kita mengerjakan jamak apa tadi? Jamak takdim. Lebih afdal, lebih utama kita ambil jamak takdim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.